بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم سبق ہوائی کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سبق ہوائی کا خلاصہ، اور یہی ہمارا آج عنوان اور موضوع ہے۔ دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر غالب رہے، ہوائی بھی ان میں سے ایک تھا۔ ٹوکیو سے ہونولولو تک کافی لمبا سفر تھا، نیچے بحر الکاہل اور اوپر خدا۔ سارا سفر اللہ کو یاد کرتے کرتے گزرا۔ چونکہ میاں 3 ماہ پہلے جا چکے تھے، اس لیے میں چاہوں بھی تو واپس نہیں جا سکتی۔ میں نے گھر کا سارا سامان گیراج میں رکھا۔ چھوٹی بیٹی جو فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، اسے ساتھ لے کر آ گئی۔ میں ہمیشہ اسی ہوائی کمپنی سے سفر کرتی تھی، کیونکہ اس کی سیٹیں پرسکون، آرام دہ اور عملہ سلیقہ مند تھا۔ جہاز نے پہلا سٹاپ کلکتہ کیا۔ یہ میری جائے پیدائش تھی، مجھے ہمیشہ سے یہ جگہ دیکھنے کا شوق تھا، لیکن یہاں آ کے ہمارا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ ہم جلدی جلدی جان چھڑا کر ہانگ کانگ پہنچے۔ وہاں جا کر روح سرشار ہو گئی۔ پھر ہم ٹوکیو جانے کے لیے پین ایم کے پرانے جہاز میں بیٹھے، جو 4 گھنٹے تک خود بھی ڈولتا رہا، اور اس میں بیٹھ کر ہمارا بھی دل ہولتا رہا۔ 2 دن ٹوکیو میں بیگم شیخ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوئے، پھر جاپان ایئر لائنز کے ذریعے ہونولولو روانہ ہوئے۔ دل میں ڈر تو تھا، لیکن 6 گھنٹے کا ایسا حسین سفر میں نے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ رات 10:30 بجے ہم ہونولولو پہنچے۔ شوہر کو ہماری آمد کی اطلاع تھی۔ امید تھی کہ پھولوں کا ہار لے کر ایئرپورٹ پر موجود ہوں گے، لیکن وہ نہیں ملے۔ ہوائی یونیورسٹی فون کر کے جب ہم ہائی رائز ہاسٹل کی عمارت پہنچے تو وہاں ایک کار لڑکیوں سے بھری ہوئی آ کر رکی۔ ان سب نے میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، کیونکہ نئے آنے والوں کا پھولوں سے استقبال کرنا یہاں کی روایت ہے۔ پھر ایک اور کار میں سے کچھ لڑکے گٹار پر گیت گاتے ہوئے اترے۔ ان کے پیچھے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے آ رہے تھے، اور آتے ہی کہنے لگے کہ ٹائم کے ہیر پھیر کی وجہ سے تاریخ سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اب ہم گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ مجھے گھر دیکھنے کی جلدی، لیکن ریاض صاحب منع کر رہے تھے کہ صبح دیکھ لینا۔ گھر کی حالت دیکھ کر مجھے منع کرنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ نہ تو گھر کی کوئی چیز صاف تھی اور نہ کوئی گھر کا کونا۔ کچن میں دھونے والے برتنوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ آخر کار رات کے 2 بجے ہم تھک کر سو گئے۔ صبح اٹھے تو میاں دفتر جا چکے تھے۔ ہم نے خود زندگی میں پہلی بار ناشتہ بنایا۔ پھر ماں بیٹی نے گھر کی صفائی کی۔
लंच होटल जाके किया। थकावट की वजह से रात के लिए भी कुछ ना पका सके। शाम को जजीरे की सैर करने गए। वहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। समुंदर बहुत गहरा और फितरत के सब रंग यहाँ जमा थे। मैंने साहिलों पर ऐसी खूबसूरती बहुत कम देखी थी। दूसरे दिन हम हनोमाबे पर पिकनिक मनाने गए। इस जगह ने तो मेरे दिल में घर कर लिया। शीशे की तरह साफ शफाफ पानी था। समुद्री मखलूक के लिए ये साहिल और समुद्री उलूम के लिए हवाई की यूनिवर्सिटी मशहूर है। इस शाम हम घर का सौदा लेने सुपरमार्केट गए। ये सुपरमार्केट 10 बाजारों पर हावी है। जैसे ही आप यहाँ आए तो फौरन 4 पहियों वाली गाड़ी लें और फिर दिल खोल कर शॉपिंग करें। यहाँ चीज़ों की इतनी बहुतात है कि औरत की आंखें और बटुए खुल जाते हैं। हमारी आमद से पहले मियाँ ने घर के लिए गरीबों और मजदूरों की इमदाद के लिए कायम की गई एक दुकान से कुछ सेकंड हैंड सामान खरीद लिया था। हमने काम बांट लिए थे। बेटी सफाई करती, मैं खाना बनाती और मियाँ गाड़ी ड्राइव करते। गाड़ी बहुत पुरानी थी। इसके कई पुर्जे अपनी जगह पर ना थे। इससे ड्राइव करना मेरे मियाँ का ही काम था। मैं 2 दिन का खाना पकाकर फ्रीज करती और खुद सैर करती। इस दौरान में लोगों, सयाहों और तलबा से मेल मिलाप में अच्छा वक्त गुजरा। अब होनोलुलु के मुख्तलिफ खूबसूरत पहलू दर्जा बदर्जा मेरे सामने आए। हवाई में ईस्ट वेस्ट सेंटर के नाम से एक अजीमशान मरकज हुकूमत ने कायम किया था। यहाँ मशरक़ व मगरब से उलमा आते हैं, 10 माह या साल का कोर्स करते हैं। पढ़ने, तासरात लिखने, इम्तिहान देने, रिसर्च करने या क्लास लेने की कोई पाबंदी नहीं। रिहाइश और खाने पीने का भी कोई मसला नहीं। मेरे मियाँ भी यहाँ बहुत खुश थे। अगर कोई किताब लिख दे तो वो भी ये मरकज वाले फख्र से छापते हैं। ईस्ट वेस्ट सेंटर और हवाई यूनिवर्सिटी एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन इनमें एक मुकाबले की फ़ज़ा कायम है। दोनों जगहों पर बेहतरीन प्रोफेसर आते जाते रहते हैं। मरकज़ में एक खूबसूरत बाग, जापानी बाग भी देखने के काबिल था। मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त, फूल, कच्चा कच्चा सब्ज़ा और रंगीन मछलियाँ यहाँ थीं। यूनिवर्सिटी का मीलों पर फैला हुआ अहाता भी देखने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर दिल को लुभाने वाला अंसर बैनुल अक़वामी तलबा का मेल जोल है। जनूबी बहरुल काहिल से जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, कोरिया, फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यूरोप और अमेरिका के मुतलाशियान इल्म का ये मुआशरती तनव्वु भी एक तालीमी हैसियत रखता है। तो अजीज तलबा, ये सबक हवाई जो कि बेगम अख्तर अज़ीज़ुद्दीन का लिखा हुआ है, उसका खुलासा है। मशक़ करते रहें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।